Shri Parashakti Vidyala CBSE Class 7th Subject Mathematics. Good morning students. Today we are discuss about exercise 3.1 second sum. Organize the following marks in a class assessment in a tabular form. So these are the marks. Okay, how many students are present in the class assessment? Okay, class assessment நடக்கு. Okay, class testல marks வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so how many students are present in the class test? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So the number of students is 20. Okay, so for, remember this one. Okay, number of students is 20. Okay, so which number is the highest number? So you find out the which mark is the highest mark. Okay, so first one. The second one, which number is the lowest? That means the lowest mark is what? Okay, and the third one, what is the range of this data? So range find out பண்ணனும். Okay, those highest mark ல இருந்து lowest mark subtract பண்ணனா we find out the range. Okay, and the next finally the find the arithmetic mean. So we find out the mean. So in the 20 marks ஐயும் add பண்ணி 20 ஆல divide பண்ணா we get the answer of arithmetic mean. Okay, so இங்கே ஒரு word கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, in a tabular form. So நம்ம tabular form means நார்மலாக table form பண்ணாமல் நம்ம tally மார்க்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, பிகாஸ் the numbers are repeated. ஓகே, இப்போ 4ங்கிறது பாருங்க நிறைய டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த tally மார்க்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த டேபிளர் ஃபார்மை ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஓகே, சொல்யூஷன், லெட் us form a frequency distribution table. அந்த tally மார்க்ஸ் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியால் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால அதுக்கு பேர் என்னது? frequency distribution table. ஓகே, ஸோ we form a table. So the first column is a marks, and the next one tally marks, and last one frequency. Frequency means இப்போ first 1 mark வந்து எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஆயிருக்கோ அதை தான் நம்ம frequency டேபிளில் ரைட் பண்ணணும். ஓகே, frequency காலமில் ரைட் பண்ணணும். லிசன் the marks here. ஓகே, you should observe it. ஸோ மார்க்ஸ் இங்கே வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், என்ன மார்க்ஸ்லாம் இருக்குன்னு 1 2 3 4 5 6 7 is presented and is 8 9. Okay, so 1 ல இருந்து 9 வரைக்கும் தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய மார்க்ஸ் இருக்குது. ஓகே, கிளாஸ் அசஸ்மெண்ட்டில் அந்த 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய மார்க்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் 1 மார்க்லேருந்து 9 மார்க்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் த மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஸோ 1லேருந்து 9 மார்க்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் we find out the frequency. We find out the frequency. The frequency means the number of times the number is repeated. Okay, so இந்த 1ங்கிற number the given dataல எத்தனை times repeated ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. Okay, so how many times in 1? Only 1 time. Okay, so you write 1. Okay, இந்த marks 1ல frequency என்ன ரைட் பண்ணும்? 1 அப்படிங்கிறத ரைட் பண்ணும். ஸோ இந்த tally marks, so first நம்ம frequency காலமாக ஃபில் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் after we move to tally marks. Okay, and the marks 2. Okay, mark 2 marks எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. So how many students? 2 students. Okay, 2 mark வந்து 2 students எடுத்திருக்காங்க. 3 mark, listen, 3 marks எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க? Only 1 student. Okay, 1 student got 3 marks, and this one is the mark. Okay, out of I think out of 10 marks. Okay, 10 markக்கு 20 students உடைய marks இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so 3 marks only 1 student got it. Okay, and the 4 marks வந்து counted 1 2 3. Okay, 3 students got 4 marks, and 5 marks வந்து 1 2 3 4 5. So 5 students got 5 marks. Okay, and 6 marks. So 1 2 3 4. Okay, 4 students got 6 marks, and 7 marks only 2 students got 7 marks. Okay, and 8 only 1 student, and 9 mark only 1 student got it. Okay, so அதை இங்கெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஃப்ரீக்வன்சியில் ரைட் பண்ணுறோம். ஸோ 1 mark only 1 students got it, and 2 students got 2 marks, 1 student got 3 marks, and 3 students got 4 marks. ஓகே, நம்ம அதில் கவுண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். இங்கே அதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணது இந்த 1 மார்க் எத்தனை இருக்குங்கிறதெல்லாம் இதில் எழுதணும், ஃப்ரீக்வன்சி காலமில் எழுதணும். ஓகே, ஸோ 5 students got 5 marks, and 4 students got 6 marks, and 2 students got 7 marks, 1 student got 8 mark, and 1 student got 9 mark. ஸோ இதுக்கு நம்ம tally marks ட்ரா பண்ணுறோம். ஓகே, 1ங்கிறதுக்கு tally mark எப்படி பண்ணுவோம்? ஒன்லி சிங்கிள் லைன். ஓகே, அண்ட் 2 marksக்கு 2 lines, and 1 mark 1. Okay, and 3 marks how many lines you draw? 3 lines. Okay, and 5க்கு எப்படி ட்ரா பண்ணணும்? 1 2 3 5th லைனுக்கு நீங்கள் கிராஸ் அவுட் பண்ணிடணும். ஓகே, 5th ஐக்கு do you know well? Okay, I think you well known this one.
1 2 3 4. ஸோ 4 லைன் போட்டு 5th லைனுக்கு என்ன பண்ணணும், cross out பண்ணிடணும். And next one, 4 students got 6 mark. ஸோ 4க்கு என்ன பண்ணணும், 4 lines ட்ராப் பண்ணணும். 2 marksக்கு 2 lines. ஓகே, ஐ மீன் 2 நம்பர் 2க்கு வந்து tally mark எப்படி ட்ரா பண்ணணும், 2. And this one student got 8 marks. So 1. Okay, this one for 1 line. ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு வந்து இங்கே 20 வரணும். ஸோ நம்ம இந்த given data how many number of students is 20. ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 20 வந்திருக்கணும். அப்படின்னா தான் நீங்கள் அந்த கவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 19 20. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 20 இருந்ததுன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா, 1 மார்க் எத்தனை, 2 மார்க்கு, ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறத. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கரெக்டாக வந்திருக்கணும். ஸோ 20 இஸ் த கரெக்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ டேபிள் ஃபார்ம். ஓகே, now we find out this answer, this question's answer. Okay, which number is the highest? So listen, 9 mark. Okay, 9 mark is the highest mark. Okay, which number is the lowest? So which number is the lowest? That means the lowest mark is the lowest. Okay, so 1 is the lowest mark. What is the average? So find out pandrom. So 9 is the highest mark. And the second question, which number is the lowest? That means lowest mark is what? Okay, that is the question. So 1 is the lowest mark. And the third one, range. We find out the range. So highest mark minus, okay, range na enna artham, highest the difference between the highest observation and the lowest observation. That means highest observation minus lowest observation. So difference na subtract pannu. So highest mark is what? 9 and the lowest mark is 1. So 9 minus 1, 8. Okay, so 8 mark is the range. Okay, the range of the data is a 8. And we find out next mean. Mean means what? Sum of all observation divided by number of observation. Here the observation is the mark. Okay, so sum of all marks divided by number of students. Okay, sum of all marks divided by number of marks. Okay வா, நீங்கள் இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி அந்த பர்டிகுலராக அந்த வேர்டையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ சம் ஆஃப் ஆல் மார்க்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போடணும், நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸ் போடக்கூடாது, நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் 20. ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லாம் அந்த 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய மார்க்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ லிசன், add 20 students marks. Okay, so இதெல்லாம் 20 students ஓட marks divided by the number of students is what? 20. Okay, so 4 plus 6 10. Okay, 10 plus 7 17, 17 plus 5 22, 22 plus 3 25, 30, 34, 39, and this is a 2. Okay, 41, and 41 plus 6 47, 49, 49 plus 5 54, 56, sorry 54, 55, 55 plus 9 64. Okay, 64 plus 6 another 70, 75, 75 plus 8, listen, 75 plus 8 83. Okay, 83 plus 4 87, 87 plus 6 93, 93 plus 7 100. Okay, so நம்ம இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ the answer is 100 divided by 20. ஸோ நீங்கள் cross out பண்ண cancellation பண்ணாலும் ஓகே, 20ஆல் நீங்கள் டிவைட் பண்ணாலும் get the answer. ஓகே, 20ஆல் 100 டிவைட் பண்ணாலும் வரும் 25 100. ஓகே, இல்லைனா என்ன பண்ணலாம், 0 0 cancel, the remaining numbers 10 by 2. So 10 divided by 2, the answer is 5. Okay, and the next one, so 4 questions ku நம்ம answer பண்ணியாச்சு, which number is the highest, which number is the lowest, and range find out பண்ணியாச்சு, arithmetic mean find out பண்ணியாச்சு. Okay, and the next sum, find the mean of the first 5 whole numbers. Okay, first 5 whole numbers ku நம்ம mean find out பண்ணோம். Okay, so the first 5 whole numbers are, the whole numbers start with 0. Okay, so 0 1 2 3 4. Okay, 5 whole numbers இருக்கான்னு check பண்ணுங்க. So 1 2 3 4 5. So 5 whole numbers இருக்கு. So இதுக்கு நம்ம mean find out பண்ணோம். How do you find out? Add these numbers and divided by number of whole numbers. Here number of whole numbers is only 5. Okay, so 5 ஆல divide பண்ணோம். Okay, we find out first 5 whole numbers. So
number of whole numbers in the sum is 5. Okay, so 5 ஆல divide பண்ணும். Okay, mean equal to sum of all observation divided by number of observation. That means here the observation is the first 5 whole numbers. So the sum of first 5 whole numbers divided by number of whole numbers. Number of whole numbers-ங்கிறது இந்த sumல first 5 தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால number of whole numbers first 5 whole numbers-ங்கிறது countingல எத்தனை வரும் 5. Okay, 1 2 3 4 5. So 5 ஆல divide பண்ணனும். Okay, and so add these numbers 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Okay, divided by 5. So add this 0 plus 1 1, 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10. So 10 divided by 5. Okay, the answer is 2. So the first 5 whole numbers ku நம்ம mean find out பண்ணோம்னா என்ன வருது answer is a 2. Okay, and the answer is 2. And the fifth sum. Following table shows the points of each player scored in 4 games. So 4 games நடக்கு ஒவ்வொரு பிளேயருடைய ஸ்கோர்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை மாதிரி டேபிளர் காலமில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ த பிளேயர் ஏபிசி. ஓகே, அந்த பிளேயருக்கு நேம் வந்து ஏபிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஈச் பிளேயர் ஸ்கோர்ஸ் வந்து என்ன 4 கேம்ஸில் உள்ள ஸ்கோர்ஸையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ கேம் 1, கேம் 2, கேம் 3, கேம் 4. The player A in the game 1 score, that is the points. Okay, so it denotes the points. So 14 is the point. So game 1 la player A ode points எவ்வளவுனா 14. Okay, in the player A, the game 2 the points is 16 and the 10 points is the game 3 points. Okay, in the player உடைய game 3 உடைய points எவ்வளவு 10. Okay, in the game 4 the player A got 10 points. Okay, so இதெல்லாமே points. Okay student, and the player B scored. Okay, so game 1 score is 0 and game 2 score is 8. Okay, in the player B, and the game 3 score is 6 and the game 4 score is 4. Okay, and the player C, in the game 1 the player C got 8 points. Okay, and 11 points in the game 2, and in the third game the player C did not play. Okay, player C வந்து game 3ல வந்து அவர் ப்ளே பண்ணவே இல்லை. ஓகே, and the game 4 the player C points is scored is 13 points. Okay, so இங்கே 4 games 3 players வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுடைய பாயிண்ட்ஸை இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ here the 4 questions. Okay, in the sum the 4 questions. Now answer the following question. ஒவ்வொரு கொஸ்டினை நம்ம டீல் பண்ணுவோம். Find the mean to determine A's average number of points scored per game. So we find out the mean value of A. Okay, player A. So இந்த 4 கேம்ஸில் பிளேயர் A உடைய மீன் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மீன் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், இந்த 4 கேம்ஸோடைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு how many games 4 games, so 4 ஆல் டிவைட் பண்ணிடலாம். ஓகே, மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்படி தான். ஸோ இப்போ பிளேயர் பினா பிளேயர் B உடைய அந்த 4 கேம்ஸோடைய பாயிண்ட்ஸ், ஓகே, பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு how many games he played 4 games, ஸோ 4 ஆல் டிவைட் பண்ணும். இந்த பிளேயர் C the மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா என்ன செய்யணும், இந்த 4 கேம்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் the third game he didn't play. ஓகே, அவர் வந்து விளையாடவே இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த 3 கேம்ஸோடைய மார்க்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு எதால் டிவைட் பண்ணால் ஒன்லி 3. ஸோ எத்தனை கேம் விளாண்டுருக்காங்களோ அதால் தான் நம்ம டிவைட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஒன்லி ஹீ பிளேடு 3 கேம்ஸ், ஸோ 3ஆல் தான் டிவைட் பண்ணணும், டோன்ட் டிவைட் 4. ஓகே, இங்கே 4 கேம்ஸ் இருந்தாலும் பட் தேர்ட் கேமில் அவர் வந்து ப்ளே பண்ணவே இல்லை. ஸோ இந்த பிளேயர் சி ஃபைண்ட் அவுட் த மீன், பிளேயர் சிக்கு எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் மீன் வேல்யூ அப்படின்னா இந்த 3 பாயிண்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு 3ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஓகே, பட் பிளேயர் ஏ பிளேயர் பிக்கெலாம் வந்து 4 கேம்ஸுமே அவங்க ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது 4 கேம்ஸையும் உள்ள பாயிண்ட்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு 4ஆல் டிவைட் பண்ணும். பட் இன் பிளேயர் சி ஒன்லி ஹி பிளேடு 3 கேம்ஸ், ஸோ 3 கேம்ஸோடைய பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு 3ஆல் டிவைட் பண்ணும். ஓகே, இதுதான் இந்த சம்மில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஃபைண்ட் அவுட் த மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஏ, பிளேயர் ஏ. ஓகே, அவருடைய பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளவு, ஸ்கோர் எவ்வளோங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் ஆன்சர். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சம் ஆன்சர். So number of points scored by A in all games, that means in 4 games. Okay, 4 gamesல player A உடைய ஸ்கோர் என்னெல்லாம் அப்படின்னா 14, 16, 10 and 10. Okay, so 4 games உடைய ஸ்கோர்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள், 1 2 3 4. ஸோ 4 games உடைய ஸ்கோர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஆவரேஜ் மீன் எல்லாமே சேம் மீனிங் தான்.
So equal to இதெல்லாம் add these 4 numbers and divided by 4. Okay, so 14 plus 16 plus 10 plus 10. Okay, divided by number of games is 4. Okay, 4 games he played, so divided by 4. So add these numbers. 14 plus 16 30. Okay, 30 plus 10 40, 40 plus 10 50. So 50 divided by 4. Okay, so 50 divided by 4 divide பண்ணுங்க. Okay, and 1 4 is 4, the remainder is 1, the next digit is 0, so the number is 10. Okay, 4 2s are 8, the remainder is 2. So நம்ம remainder 2 வருது. So நம்ம வந்து 4 விட 2 வந்து smallest number. Okay student, listen, once again I divide 50 divided by 4. So 1 4 is 4, 5 minus 4, the remainder is 1, the next digit 0. Okay, இதை விட இது smallest இருந்தா next digit நம்ம எடுப்போம். So 4 2s are 8. Okay, the remainder is 2. Okay, and put the decimal point. Okay, இங்க decimal point நம்ம quotient place பண்ணோம்னா place the decimal point in the quotient, put 0. Okay, இந்த remainder கூட என்ன செஞ்சுக்கலாம், நம்ம 0வை join பண்ணிக்கலாம். decimal point quotientல வச்சோம் அப்படின்னா the remainder கூட only 1 0 is allowed. Okay, so the number is now 20. Okay, so 5 4s are 20. So the answer is 12.5. ஸோ இவருடைய 4 மேட்சஸ் உள்ள ஸ்கோரை இங்கே இருக்குது. ஓகே, 4 கேம்ஸோடைய ஸ்கோர்லேருந்து நம்ம அவருடைய ஆவரேஜை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 12.5. ஸோ பிளேயர் ஏயோடைய ஸ்கோர் வந்து ஆவரேஜாக எவ்வளோ இருக்குது, 12.5. ஓகே, ஸ்கோர்ஸ். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வி ஃபைண்ட் அவுட் the next question is to find the mean number of points. Listen, the next question, to find the mean number of points per game for C, would you divide total points by 3 or by 4? Why? So நம்ம இப்போ தான் சொன்னோம் player C வந்து only he played 3 games. Okay, following the question, follow the question, the player C he played only 3 games. So நம்ம எதால டிவைட் பண்ணணும், மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டிவைடட் போடணும்ல, நம்பர் ஆஃப் கேம்ஸை கீழே ரைட் பண்ணோம்ல, அந்த நம்பர் ஆஃப் கேம்ஸ் வந்து 3ன்னு ரைட் பண்ணுவீங்களா இல்லைனா 4ன்னு ரைட் பண்ணுவீங்களான்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. he played only 3 games, so நம்ம divided by 3 தான் போடணும். ஓகே, listen, உங்களுக்கு இந்த பிளேயர் ஏவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஓகே, மீன் வேல்யூ ஆஃப் பிளேயர் ஏ, பிளேயர் ஏ உடைய மீன் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது என்ன செஞ்சோம், அந்த 4 கேம்ஸோடைய இதை பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி 4ஆல் டிவைட் பண்ணோம். ஒய் வி டிவைட் 4, he played 4 games. Okay, 4 games அவர் விளையாண்டுருக்கனால 4ஆல் டிவைட் பண்ணோம். பட் பிளேயர் சி ஒன்லி he played 3 games. அப்போ எதால் தான் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா 3ஆல் தான் டிவைட் பண்ண முடியும். ஓகே, அவர் வந்து 4 கேம்ஸும் ப்ளே பண்ணலை, ஒன்லி 3 கேம்ஸை தான் பிளேயர் சி வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காரு. அப்போது நம்ம 3ஆல் தான் டிவைட் பண்ணணும், நாட் அ 4. ஓகே, ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதுறோம். சின்ஸ் சி did not play game 3. ஓகே, பிளேயர் சி வந்து கேம் 3யை ப்ளே பண்ணலை. ஓகே, விளையாடவே இல்லை அவர். ஸோ ஹீ பிளேட் ஒன்லி 3 கேம்ஸ். ஸோ அவர் கேம் 3யை விளையாடாததுனால அவர் எவ்வளோ தான் விளையாண்டுருப்பார் அப்படின்னா ஒன்லி 3 கேம்ஸ் ஹீ பிளேட். ஓகே, ஸோ த டோட்டல் வில் பி டிவைடட் பை 3. ஸோ நம்ம கேம் 3 பிளேயர் சிக்கு ஆவரேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த 3 கேம்ஸோடைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த டோட்டலோட எதை டிவைட் பண்ணணும், 3ஆல் தான் டிவைட் பண்ணணும். ஓகே, and the third one we find out the player B mean score. Okay, so B played in all the 4 games. B வந்து 4 கேம்ஸ்மே விளையாண்டுருக்காரு. ஓகே, how would you find the mean? ஸோ எப்படி நம்ம மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், ஸோ என்ன பண்ணணும், அந்த 4 கேம்ஸோடைய ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு 4ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஓகே, பட் ஒய் the player B played 4 games. ஓகே, 4 கேம்ஸ் விளையாண்டுருந்தாங்கன்னா அந்த 4 பாயிண்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணி 4ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஒன்லி இந்த பிளேயர்ஸி ஒன்லி ஹீ பிளேட் 3 கேம்ஸ். ஸோ 3 பாயிண்ட்ஸை மட்டும் 3 கேம்ஸோடைய பாயிண்ட்ஸை மட்டும் ஆட் பண்ணி 3ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், அண்ட் வி ஃபைண்ட் அவுட் த சொல்யூஷன் இஸ் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்கோர்டு பை பிளேயர் பி. ஓகே, இன் ஆல் த கேம்ஸ் ஆர். ஸோ அவருடைய பாயிண்ட்ஸ் எதெல்லான்னு பாருங்கள். லுக் அட் திஸ் 0 8 6 4. Okay, these are the points 0 8 6 and 4. So we find out the average. Average எப்படி find out பண்ணணும், இந்த 4 ஸ்கோர்ஸையும் ஆட் பண்ணி 4ஆல் டிவைட் பண்ணும். So 0 plus 8 plus 6 plus 4 divided by the number of games. Okay, this is the number of games, so 4. And 0 plus 8 8, 8 plus 6 14, 14 plus 4 18. Okay, 18 divided by 4. Okay, so 4 4s are 16, the remainder is 2.
and put the decimal point. Okay, decimal point வச்சோம் அப்படின்னா put 0 after to join it. Okay, after the number to join it. So decimal point எங்க வச்சோம்னா இந்த ரிமைண்டருக்கு ஆஃப்டரில் நம்ம ஒரு 0வை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். So the number is now 20. So 5 4s are 20. So the quotient 4.5. ஸோ இந்த 4 கேம்ஸ் அவர் ப்ளே பண்ணியிருக்கிறதுல அவருடைய ஆவரேஜ் ஸ்கோர் என்னதான் இருக்குது அப்படின்னா 4.5. ஓகே, தட் மீன்ஸ் ஒரு கேமில் அவருடைய ஆவரேஜ் ஸ்கோர் அந்த 4 கேம்ஸ் விளாண்டு ஒரு கேமில் அவருடைய ஆவரேஜ் ஸ்கோர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா 4.5. ஓகே, அண்ட் ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர்? ஸோ பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மரை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ பிளேயர் பியோடைய ஸ்கோர் என்னது 4.5, பிளேயர் ஏவுடைய ஸ்கோர் என்னது 12.5. ஸோ நம்மளுக்கு பிளேயர் சியோடைய ஸ்கோர்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் ஃபைண்ட் அவுட் த பிளேயர் சி ஸ்கோர். ஓகே, புரியுதா? பிளேயர் ஏவுடைய ஸ்கோரையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இந்த தேர்ட் ஒனில் பிளேயர் பியோடைய ஸ்கோர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. பிளேயர் சியோடைய ஸ்கோர் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ வி ஃபைண்ட் அவுட் த மீன் வேல்யூ ஆஃப் பிளேயர் சி. ஓகே, ஸோ த நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்கோர்டு பை number of points scored by player C are. So only he played 3 games. Okay, so the points are, listen, in the given data, the points, it is the points. Okay, so 8 11 13, these 3 points. Okay, he got 8 points, 11 points and 13 points. ஸோ நம்ம இதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம ஆவரேஜை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த 3 நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு 3ஆல் தான் டிவைட் பண்ணும், நாட் அ 4. ஓகே, ஹீ பிளேட் ஒன்லி 3 கேம்ஸ். ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு 8 + 11 + 13 by 3. ஸோ 3ஆல் தான் நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஆட் திஸ் நம்பர்ஸ், 8 + 11 19, 19 + 13 32. ஓகே, டிவைடட் பை 3. ஸோ 32-ஐ 3ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ 1 செகண்ட் நான் உங்களுக்கு டிவைட் பண்ணி காட்டுறேன். 32. ஓகே, ஸோ 3ஆல் டிவைட் பண்ணோம். 1 3 is 3 and next digit 3 - 3 0 ஆயிரும். the next digit is 2. ஸோ it is a lowest number. ஓகே, இதை விட இது லெஸ் தென் நம்பராக இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ண முடியும், டிவைட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ புட் 0 in the quotient. ஸோ quotient 0 ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, ஏன்னா இதை டிவைட் பண்ண முடியாது, அதனால் ஃபர்தராக நம்ம டிவைட் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், புட் த டெசிமல் பாயிண்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணால் இங்கே ஒரு 0 ஜாயின் பண்ணணும். திஸ் 0, இந்த 0 எதுக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் கொஷியன்ட்டில் அப்படின்னா, இந்த 2 வந்து நெக்ஸ்ட் டிஜிட் இஸ் 2, பட் இந்த 3 டேபிள் தட் இஸ் நோ 2. இந்த 3ல் 2 வந்து டிவைட் ஆகாது. அப்போ என்ன பண்ணணும், புட் 0 in the quotient and put the decimal point and to join the 0 in the remainder. ஸோ நீங்கள் இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரிமைண்டர் கூட நீங்கள் ஒரு 0வை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ த நம்பர் இஸ் 20. ஸோ 6 3s are 18. 20 - 18, the remainder is 2. அகெயின் யூ புட் 0. ஒரு டைம் நீங்கள் டெசிமல் பாயிண்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணிங்க கொஷியன்ட்டில் அப்படின்னா அந்த ரிமைண்டரோட ஒரு 0வை அலோவ் பண்ணலாம். ஓகே, 2 0 ஜாயின் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் இங்கே 0வை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் கொஷியன்ட்டில். ஸோ இந்த ஒன் டைம் டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சோன்னா இந்த ரிமைண்டர் கூட ஒரு 0வை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 6 3s are அகெயின் 18. அகெயின் யூ டிவைட். ஓகே, இங்கே டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. 6 3s are 18. ஸோ அகெயின் ரிமைண்டர் 2. ஸோ நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம், 6 3s are 18. ஓகேவா, இங்கே ஒரு இந்த ரிமைண்டர் கூட ஒரு 0வை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் 20. ஸோ மறுபடியும் இப்படி 20 இப்படி போயிட்டே தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த ரிமைண்டர் வந்து 2ஆக தான் இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும். நமக்கு இங்கே கொஷியன்ட் என்ன தான் வந்திருக்கு, 10.6666 இப்படி போயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட்டு 2 பிளேஸ்க்கு மட்டும் ரைட் பண்ணால் போதும். ஸோ 10 பாயிண்ட் இங்கே இந்த தேர்ட் டிஜிட். ஓகே, இந்த டெசிமல் பிளேஸில் தேர்ட் டிஜிட் கிரேட்டர் தென் 5ஆக இருக்குது, கிரேட்டர் தென் ஓகே மோர் தென் 5 நம்பர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிஃபோர் நம்பரில் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ த நம்பர் இஸ் 10.67. புரியுதா, இந்த 3 டெசிமல் பிளேஸ் இருக்குது. ஓகேவா, இந்த 3 டெசிமல் பிளேஸில் தேர்டு டெசிமல் பிளேஸ் வந்து 5ஐ விட கிரேட்டர் நம்பராக இருக்குது அப்படின்னா 6 7 அது மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்குது. 5 இருந்தால் கூட ஓகே தான். 5லேருந்து 5 6 7 அப்படின்னு 5ஐ விட மோர் தென் நம்பர்ஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த செகண்ட் பிளேஸில் ஓகே செகண்ட் டெசிமல் பிளேஸில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே 6 இருக்குது, 6ஓட ஒன்று ஆட் பண்ணும்போது 7. ஸோ த நம்பர் இஸ் 10.67. ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் 10.67. ஸோ ஹூ இஸ் பெர்ஃபார்ம் வெல், who is the best performer? The player A is 12.5, player B is 4.5 and the player C is 10.67. Which one is the greatest number? Yes, 12.5 is the greater number. That means 12.5 ங்கிறது யாரோட ஸ்கோர், A, player A ஓட ஸ்கோர். Okay, so the answer is A is the best performer. Okay,
இந்த 3 பிளேயருடைய ஸ்கோர்ஸை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பிளேயர் ஏயோடைய ஸ்கோர் தான் 12.5. இது இந்த பிளேயர் பி அண்ட் பிளேயர் சியோடைய ஸ்கோர் வந்து அதை விட லெஸ் தெனாக தான் இருக்குது. ஸோ ஏ இஸ் த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட். Dear students, today's homework page number 63, exercise 3.1, 6th sum and 7th sum. Okay, do your homework properly. Thank you.